وہ جانتی تھی اگر کسی میں یازان کا سامنا کرنے کی ہمت تھی تو وہ واحد تھی۔ بھائی بھائی ہے وہ میرا، ہاتھ نہیں لگانا، چھوڑو گریبان شیری کا۔ اس کا ہاتھ شیری کے گریبان سے ہٹاتی وہ جس ہمت سے بولی تھی، یازان تلخ مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ایک جھٹکے سے شیری کو اس کی طرف پھینک کر کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ وہ یہی کرتا ہے پریشے، اسے سب سے زیادہ اپنی ذات سے نفرت ہے۔ جب وہ کسی چیز سے جڑ جائے اور وہ ویسے نہ ہو جیسے وہ چاہتا ہے تو خود کو اذیت دیتا ہے۔ وہ جس طرح نیچے آیا تھا میں سمجھ گیا تھا تم نے کچھ ایسا بولا ہے جو ہی بولنا چاہے تو تم نے اس کو ہر وقت غلط سمجھتی ہو۔ اگر ایک لمحہ اسے اچھا جان کر گزارو گی تو کئی راز کھل جائیں گے پریشے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، میں چلتا ہوں، تم یہیں رکو اس کے پاس۔ نیڈ یو، وہ کہے گا نہیں پریشے تمہیں سمجھنا ہوگا۔ اس کے الفاظوں میں گہرائی تھی جس سمجھ کر سر ہلاتی وہ اسے اوپر جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے باہر جاتے وہ سامنے سے آتے ٹائیگر کو دیکھ تھوک نگلتی دیوار سے جا لگی۔ یازان کے ہوتے وہ اسے کچھ نہ کہتا مگر اس پل وہ اکیلی تھی۔ اسے پل پل اپنے قریب آتے دیکھ وہ دوسری جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب دوپٹہ کہیں پھنس کر اس کے سر سے اتر کر زمین پر گرا تھا، دوپٹہ اٹھانے کو وہ جھکتی تو یقیناً وہ اس پر وار کر دیتا۔ سامنے کی جانب جاتی وہ اب اس کی بڑھی سپیڈ دیکھ آنکھیں بند کرتی کانپتی ٹانگوں سے یازان کو پکارنے کی ہمت جمع کرنے لگی تھی جب اچانک اپنے پاؤں پر کچھ گیلا محسوس ہوا تھا۔ جھٹ سے آنکھیں کھولے وہ ٹائیگر کو نیچے زمین پر اس کے قریبی سکون سے بیٹھے اپنے پاؤں چاٹتا دیکھ گھبراہٹ کے مارے اس سے دور ہوئی تھی۔ اب ٹائیگر نہ اٹھا تھا، سد شکر وہ اسے پہچان چکا تھا۔ جس کمرے میں یازان کو جاتے پریشے نے دیکھا تھا اس کمرے کے سامنے آ کر گہرا سانس خارج کرتی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک کرسی کے علاوہ کچھ موجود نہ تھا۔ روشنی بھی صرف ایک بلب کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو بے حد کم تھی، جس کی وجہ سے کئی کونے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کرسی پر بیٹھا سر پشت پر ٹکائے آنکھیں مودے وہ گھٹنے پر ہاتھ کی مٹھی مارتا اندر کا اشتعال دبا رہا تھا۔ اسے دیکھ عجیب سا پریشے کو خوف آیا تھا۔ گردن پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس سردی میں پسینہ صرف کوئی خوف ہی لا سکتا تھا اور خوف بٹھانا کنگ کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس کی آہٹ پر بھی کنگ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب اچانک اسے اپنی گردن پر ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ گھٹنے پر رکھا ہاتھ اٹھا کر وہ اس نرم و ملائم لمس کو خود سے دور جھٹک کر اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا جب اچانک ہی پریشے کے ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بڑھتے قدموں کو روکا تھا۔ آئی ہیٹ یو، دروازے سے ٹیک لگائے وہ اسے زبان سے ادا ہوئے الفاظ پر تیش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو ایک ہاتھ اب اس کی گردن پر رکھے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے اسے اپنی نفرت کا اظہار کرتی خوفزدہ لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو، چہرے کے قریب ہو کر بولتی وہ اس کے سمندر جیسی نظروں میں اپنا عکس دے کر اس کے ہزار میں کانپی تھی۔ میں آئی ہیٹ یو بولوں گی تو تم خود کو اذیت دو گے، یعنی مجھے اذیت دو گے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی۔ ایک خون کی لکیر نکل کر گردن پر پھیلی تھی۔ میرے پاس اس بھری دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے، میری روح کا، میں اسے نفرت چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ خون انگلی سے صاف کرتی وہ ہاتھ اب اس کے گال پر رکھ چکی تھی جب اچانک ہی اسے ان آنکھوں میں اور چہرے پر نرمی اترتی دکھی تھی۔ میرا خونی رشتہ، میرے دوست، سب مجبوریاں ہیں میرے لیے یازان، سب مجبوریاں ہیں۔ ایک تو سکون کا احساس ہے میرے پاس جو تم ہو۔ اب آئی ہیٹ یو بولوں گی تو چھوڑ کر گئے تو وہیں شوٹ کر دوں گی۔ اس کے کندھے پر زخم دیکھ وہ اب اپنے ہاتھ کے لمس سے اس درد کو محسوس کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو بولو گی تو ایسے اپنے روپ میں سزا دوں گا کہ میرے سوا خود کو محسوس بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اچانک ہی کنگ نے اسے دروازے سے پن کیا تھا، چہرے کے قریب آ کر تیش پہ بولتا ایک جھٹکے میں اسے چھوڑ کر وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ گردن پر ہوتی اس میٹھی سی جلن پر ایک نرم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ اب کر رہی ہوں کیا؟ کمرے کے دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑی وہ اس کے سوال کا جواب دے کر اسے گہرا سکون بخش گئی تھی۔ میرا قرب بھولے گا تو سبھی پریویش۔ کاؤچ پر بیٹھتے وہ پاس ہی بیٹھے ٹائیگر کو سہلاتے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں سوری بولوں؟ اس کے قریب آ کر گھٹنوں پر بیٹھی وہ جس مان سے پوچھ رہی تھی وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ تمہارا یہاں آنا ہی مرہم ہے میرا۔ اسے اپنے زخموں کی جانب دیکھتا دیکھ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا اسے نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بے انتہا محبت بھرا تھا۔ تم مجھے ڈانٹ بھی سکتے تھے۔ اس کی گردن پر یازان کے ہی انداز سے بوسہ دیتی وہ اب اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ سب سے زیادہ ڈانٹے کو دل تمہیں ہی چاہتا ہے اور سب سے زیادہ مجبوری بھی تمہیں نے کر رکھا ہے۔ اس کا ہاتھ یازان کے مقابلے کافی چھوٹا تھا۔ انگوٹھے سے ہاتھ سہلاتے وہ دوسرے بازو میں بھی اسے حصار میں لے آیا تھا۔ زیادہ رومانٹک مت ہو خڑوس۔ کنگ کئی بار اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ پھر سے سرخ پڑتی وہ اٹھنے لگی جب کنگ پیچھے ہو کر کاؤچ پر اسے اپنے ساتھ لیے لیٹ چکا تھا۔ میرے پاس آ کر تم نے خود کو خود ہی مصیبت میں ڈالا ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ وہ واپس اس کا سر سینے پر رکھ چکا تھا۔ میں نہیں آئی تھی، تم کڈنیپر ہو میرے۔ اس کے چہرے پر تھوڑی ٹکا کر نروٹھے پن سے وہ بولی۔ اس کڈنیپر کو عشق ہے تم سے پریویش۔ اچانک ہی وہ اسے خود کے نیچے کرتا اس کے اوپر آیا تھا۔ آنکھوں میں موجود لپک پر وہ گھبرائی تھی جب وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کے
नक्श चूमता उसकी सांसें कैद कर चुका था। परीक्षा के लिए उसकी कुर्बत में होते सांस लेना नामुमकिनात में से था। प्रिंसेस, समझ क्यों नहीं आ रही? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? फिर गलत कर दिया तुमने। वीर की आवाज़ सुनती परीक्षा, जो दादी के कमरे में जाने लगी थी, उनके करीब ही आ रुकी। टीवी लाउंज पर सोफे पर विराजमान वो पास कुशन पर बैठी आयत को कहता अब उसकी नोटबुक पर क्रॉस कर रहा था। परीक्षा की नज़रें अचानक आयत पर जाकर रुकी थीं। एक लम्हा नहीं लगा था इन नज़रों को पढ़ने में। दूसरी जानिब गोद में लैपटॉप और सामने फाइल्स रखे वो अपना ज़रूरी काम छोड़कर आयत पर मुतवज्जो था, मगर उसकी नोटबुक पर मुझे नहीं आ रही समझ, ना ही समझना है। अचानक ही उठकर आयत सख्त तरीन अंदाज में कहते हुए कमरे में भागी थी। वीर हैरान सा इस खाली जगह को देख आखिर में माथे पर तेवरी लिए उसके पीछे जाने लगा। जब परीक्षा फौरन ही उसके सामने आती, उसे रोक कर खुद आयत के पीछे आ गई। कमरे का दरवाज़ा नॉक करके खोलती परीक्षा की नज़र सामने ही चुपचाप बैठी आयत पर जा रुकी थी। ज़मीन पर निगाहें गाड़े वो वाकिफ थी परीक्षा की आहट से। तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है आयत? आयत के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे उड़सती वो लहजे में जो मान लेकर आई थी, उसे रद्द करना आयत के लिए नामुमकिन था। परीक्षा, मुझे बहुत अजीज हो तुम, मगर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। आंखें बंद किए वो गहरा सांस खारिज करती अपनी कैफियत से झुंझलाई कोफ्त में मुब्तला हो रही थी, जब अचानक ही परीक्षा ने उसके पास बैठते उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच थामा था। हर रिश्ता एक मुकर्रर वक्त होता है। अपनी आंखों की जो पसंदगी तुमने खुद तक ही महदूद कर रखी है, आज ना चाहते हुए भी वो तुम मुझ पर अयां कर चुकी हो। आयत, मोहब्बत करना गलत नहीं है, मगर तुम्हें किसी को अपने इल्म में लेना चाहिए था, और इसमें बेहतरीन याजान था। वो तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे बेहतर जानता है और तुम्हारी चॉइस बेहतरीन है। शफकत भरा हाथ उसके सर पर फेर दी। वो जिस अंदाज में उसे समझा रही थी वो इस कदर अपना था कि अगले ही पल आयत नम आंखें लिए उससे लिपट गई थी। बिन माँ बाप के बच्चों के साथ अक्सर यही होता है, वो अपने दिल की कैफियत खुद ही हिसार बांध कर खुद को इसमें महदूद कर लेते हैं। अपने भाइयों की लाडली वो चाहे जितनी भी थी, मगर ये ऐसी बात ना थी कि जो वो लाड लाड में कर जाती। उसे इसके लिए परीक्षा जैसे किसी मजबूत रिश्ते की ज़रूरत थी, जो उसे अल्लाह की जानिब से नेमत की सूरत में मिला था। मैं इन्हें पहली नज़र से लाइक करती हूँ, मगर वो हमेशा मुझे छोटा कहते हैं, एक बेबी समझते हैं। मैं जिस तरह इन्हें लाइक करती हूँ, इनके वो ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे मैं उनके लाइक नहीं। वो मुझे लाइक नहीं करते परी, जैसे मैं करती हूँ। मुझे याद है वो जब यहाँ आए थे तो मुझे उनकी हर बात याद रहती थी, मगर मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि मेरी हिम्मत को तोड़ देते हैं। मैंने हिम्मत की थी उनसे कहने की, जो मेरे लिए बेहद मुश्किल था परी, मगर वो हिम्मत भी उन्होंने ही इसे चुकने-चूर कर दी कि उसके बाद आज तक नहीं हुई। मैंने एक दिन लाल गुलाब इन्हें दिया था परी, और उन्होंने कहा दोस्तों को लाल गुलाब नहीं देते, बड़ी होकर अपने शौहर को देना, जो तुम्हारा साथी होगा परी। वो अनजान नहीं है मेरी दिली कैफियत से, मगर वो मुझे रद्द करते आए हैं हमेशा। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं याजान भाई और ओहान भाई को भी नहीं बता पाई। मैं बचपन से वीर को लाइक करती हूँ, मगर सब मुझे एक बेबी समझकर साइड पर करते रहे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मेरे पास अम्मी नहीं है और दादी से मैं शेयर नहीं कर सकी परी। रोते रोते वो अपने दिल का गुबार निकालती आखिर में बेतहाशा सिसक पड़ी थी। आयत, बी स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं हमेशा हूँ आयत। उसका चेहरा हाथों में थामती वो बेतहाशा नरमी से उसके आंसू साफ कर रही थी। मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ परिचय, मगर मेरी बस हो गई है। मैं अब वीर को कभी नहीं देखूंगी। आई नो ही हेट्स मी। मैं कभी नहीं करूंगी उनसे, वो मुझसे उकता गए हैं। देखा था ना, 2 बार समझाने के बाद मुझे डांट रहे थे। नहीं करूंगी मैं बात। परिचय के उठने पर उसके साथ चलते हुए वो भी किसी मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाती। परिचय के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मुझ पर यकीन रखो और मेरे फैसले को मान देना आयत। अब शाबाश, सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है ना, चलो। कंफर्टर उठाते वो उसके लेटते कंफर्टर उड़ाकर बालों पर बोसा देते हुए आखिरी अल्फाज कहकर जा चुकी थी। पीछे आयत ने उसके जाते सुकून से आंखें मूंदी थीं। सालों बाद दिल हल्का हुआ था। किसी को सुन लेना चाहिए। कोई वाकिफ नहीं होता कि सामने बैठा शख्स किस लड़ाई से लड़ रहा है, वो किस तूफान में घिरा है। वो बस उसकी ज़ात और रब की ज़ात ही वाकिफ होती है। कमरे से निकलते उसकी नज़र बाहर टहलते वीर पर गई थी, जो परेशानी में पेशानी मसलता। उसके बाहर आते ही बेताबी से आयत का पूछा था। आयत आंखों में गुस्सा और माथे पर पड़े बल गवाह थे। वो तब से ही यहीं मौजूद उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, सो गई है, सुबह मुझे बात करनी है, जल्दी आइएगा। वो देख कर सीढ़ियों में खड़े याजान को तक रही थी, मगर बात वीर से कर रही थी। उसकी बात सुनकर वीर सर हिलाते एक नज़र आयत को कमरे के बंद दरवाजे पर डाल अपने कमरे में चला गया। अब उसकी नज़रों का हिसार सिर्फ याजान था, जो पिलर से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश थी जिस पर परिचय फौरन ही निगाहें झुका गई। वह इन नज़रों की ताप कभी नहीं ला सकती थी। मुझे एक सवाल पूछना था किंग। कभी याजान कभी खड़ूस। वो लड़की समझने के लिए बनी ही नहीं थी। मेरा मान ही तुम हो, मुझसे किस मान का वादा चाहती हो? बगैर उसके बोले उसके करीब आते याजान के बोले गए अल्फाज पर वो इस बात पर चौंकी नहीं थी। वो उसके बोलने से पहले ही बात जानता था। मुझ पर नजर रखकर क्या मिलता है तुम्हें खड़ूस?
गर्दन पर मौजूद अपने नाखून के निशानात देखती वो आखिर में मुंह बना गई थी। याजान करीब आते उसे बगैर समझने का मौका दिए बाजुओं में उठाकर ऊपर की जानिब बढ़ गया था। बीवी हो मेरी, परिवेश मेरे मरने तक मेरी जिम्मेदारी है ये। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते वो अब उसके गाल पर अपनी दाढ़ी से उसे तंग कर रहा था, जो उसकी बात पर नरूठेपन में मुंह के जाविये बनाती खामोश होकर नाराजगी वाजे कर चुकी थी। बिगड़ नहीं गई तुम? उसे सोफे पर बिठाते वो उसकी गर्दन पर भी दाढ़ी से अपनी उसे तंग कर चुका था, मगर वो जिद की ऐसी पक्की थी कि गाल दांतों में दबाए खुद को कुछ भी कहने से बाज रखे हुई थी। क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुमने ही बिगाड़ा है मुझे। आखिरकार उसकी बीवी के मुंह से अल्फाज अदा हुए थे। मेरा हक था। शाहरुख पर बोसा देता वो किचन की जानिब उठकर चला गया था। मुझे बिगाड़ कर मेरे ही साथ गलत कर रही हो, मुझे आदि बना दोगी तो मैं क्या करूंगी? उसकी पीठ को घुरती वो हल्की आवाज में बुड़बुड़ाकर आंखों में झलकी हल्की सी नमी को उसके देखने से पहले ही जल्दी में साफ कर चुकी थी। कम हेयर कैबिनेट से मग निकालता वो उसे वहीं आने की दावत दे रहा था। हिजाब उतार कर कंधों पर लेती वो उसके पास ही आ खड़ी थी। जो फ्रिज से चीजें निकालता उसके करीब ही आकर रखता एक बाजू के घेरे में उसे कर गया था। मैं बताऊं? उसकी कॉफी वापस रखती वो चाय के लिए 2 कप चढ़ा दी। श्योर। उसके पीछे आकर वो अब उसके काम करते देख उसे हिसार में लेता उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मेरे आने से पहले तुम किसके हाथ की चाय पीते थे? चाय छानते हुए अचानक ही सवाल जो जहन पर आया वो पास खड़े याजान से पूछ चुकी थी। मैं चाय सिर्फ तुम्हारे हाथ की पीता हूँ। ट्रे लेते वो उसके साथ बाहर निकल आया था। उसके जवाब पर वो हैरान हुई थी। यानी मेरे आने से पहले तुम चाय नहीं पीते थे? बालकनी में याजान के बैठते ही वो अपनी हैरानी बगैर छुपाए पूछती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तुम्हारे आने से पहले ऐसा बहुत कुछ था जो ये शैतान नहीं करता था, अब करता है। मेरे नज़दीक आओ अब, वरना तुम जानती हो जब मैं तुम पर हावी हुआ तो कोई राह फरार नहीं होगी। अपने करीब वो उसके लिए जगह बनाता एक बाजू वाह किए उसे अपने पास बुला रहा था। बगैर हिचकिचाहट वो उसके साथ लगकर बैठती, एक एक घूंट चाय के साथ उससे शरारतें करती। याजान को बेतहाशा भली लग रही थी, जिसका इजहार वो लम्हा ब लम्हा उसके गाल पर प्यार करते दे रहा था। उसका भाई बेसमेंट में है, उन्होंने उसे खुद ही रिहा कर दिया था। एवल अपने खास आदमी की बात सुनकर एवल की हुडी से झांकते लब मुस्कुराए थे। यकीनन वो आगे गेम खेलने को तैयार था। वार तैयार करो, मैं जल्द ही नतीजा चाहता हूँ, समझे? हुक्म देता वो वापस अपनी जगह बैठ चुका था। हाथ में मौजूद सिगरेट जो खत्म होती हर उसकी उंगली जला रही थी, उसे फेंक कर वो दूसरी जलाकर होंठों में दबाता आगे को ख्वाब बुनने में मगन हो चला था। आप चाहते हैं मैं इस केस से हट जाऊं तो ठीक है। ओहान अपने से बड़े ऑफिसर के सामने बैठा, जिस इत्मीनान से सामने पड़ी फाइल में दर्ज केस से दस्तबरदार हो रहा था, वो उनके लिए हैरानकुन था। मगर वो उसे अपने साथ देख शाबाशी देते हुए खुश होकर याजान के केबिन से निकले थे। मगर उनके जाते ही ओहान के चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट खुलकर मद्दम हुई थी। कंधों के गिर्द शाल लपेटे यशवा आसमां की जानिब निगाहें किए घूंट घूंट कड़वी कॉफी अपने अंदर उड़ेलती वो अंदर दाखिल हुए ओहान की आहट महसूस कर चुकी थी, जो कुछ देर पहले जा चुका था और अब फिर आया था। झूले पर बैठी वो अब उसे अपने करीब बैठा महसूस कर रही थी। जो टेक लगाकर बैठा उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर खुद उसी कप से कॉफी पीने लगा था। एक हाथ की उंगली उसके कंधे को छूती उसे डिस्टर्ब कर रही थी। कंधे से लकीर खींचता वो उसकी कोहनी से वापस कंधे तक का सफर करता उसकी सांसों की रफ्तार बिगाड़ चुका था। आप आज यहाँ रुकेंगे तो मैं आयत के रूम में चली जाती हूँ। उसे देखने से गुरेज बरत कर बोलती वो उठकर जाने लगी थी, जब ओहान ने उसका हाथ थामकर खींचकर उसे उसकी जगह वापस बिठाया था। कॉफी पीने आया था, पहले कभी रुका हूँ जो अब रुकूंगा, बरहमी से बोलता वो कप उसे देकर जैसे आया था वैसे जा चुका था। उसके जाते यशवा ने गहरी सांस ली थी। इस रिश्ते को समझता यशवा जैसी लड़की के लिए भी मुश्किल था। शीशा में अपना अक्स देखती वो गाहे बगाहे अपने पास खड़े याजान पर भी नजर डाल रही थी, जो अपना कोट दुरुस्त करते अब वॉश उठाए उसके पास आ खड़ा हुआ था। कॉलेज के लिए तैयार खड़ी परीक्षे उसके हाथ से घड़ी थामकर उसकी कलाई पर बांधती अब परफ्यूम उठाए उस पर छिड़क रही थी। कई सोचे इस वक्त उसके जहन पर सवार थीं, जब अचानक किंग ने उसकी थोड़ी को थामकर उसका चेहरा ऊपर करते उसकी तवज्जो अपने ऊपर की थी। मेरे करीब होते ऐसी किस सोच की इतनी औकात जो तुम्हारे जहन पर सवार हुई? लहजे में अजीब सी जलन का अंसर नुमाया था। कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी, कंधे उचकाकर बोलती वो रुख शीशे की जानिब वापस मुड़ चुकी थी। इंटरेस्टिंग, मैंने तो इतनी शय नहीं दी, तुम मुझसे झूठ बोलो। परिचय याजान इब्राहिम। उसका बाजू थामकर कमर को अपने सीने से लगाते याजान ने सर्द अंदाज में पूछते उसका गला खुश्क किया था। क्या है, अब इंसान को सोचे भी ना। वो ये सब सोच ही पाई थी, कहने की जरूरत शायद अब भी नहीं थी। सोचो, मगर महज मेरे बारे में, तुम्हारी हर परेशानी मैं तुमसे दूर करना जानता हूँ। गाल थपक कर बोलता वो कमरे से बाहर निकलता चला गया था, जब अचानक उसकी नज़र किंग की साइड टेबल पर पड़े फोन पर गई थी। यानी याजान इब्राहिम भी चीजें भूलने का ड्रामा करने लगे। इंटरेस्टिंग। आखिर में याजान सा लबो लहजा अपनाकर बोलती वो खुद ही अपनी हरकत पर हंसती थी।
5 करोड़ जो कहा है वो करो, अपनी इस घटिया 2 नंबर जिंदगी को संवार दो। इस खाली बेसमेंट में एवल की गूंजती आवाज पर परिचय के भाई शान ने हैरान होकर नजरें उठाई थी। जमीन पर बैठा वो बेहद बुरे हुलिये में इस वक्त एवल के सामने मौजूद था। कुर्सी पर विराजमान एवल के मुंह से अदा हुए अल्फाज पर यकीनन वो अब तक शौक में था, तभी तो एक लफ्ज उसकी जुबान से अदा होने से कासिर था। मगर वो मारेगी किसी को भी नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत ईमानदार है। यकीनन वो उसकी बात मानने को तैयार था, मगर वो जानता था परिशे पैसे की लालची नहीं थी और कोई भी ऐसा तरीका ना था कि वो किसी की पीठ पीछे वार करती या किसी का कत्ल करती। उसे याजान को धोखा देने पर मजबूर कर दो, इतना दूर कर दो उसे कि वो तरस जाए उसकी शक्ल देखने को। बस इतना ही करना है तुमने। घुटने पर हाथ रखकर उठाकर अपना मास्क दुरुस्त करता वो अब उठ खड़ा हुआ था। मुझे यहाँ से निकालोगे तभी तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, झुंझुलाकर बोलता वो उसके बाहर जाते देख जल्दबाजी में बोल गया था। यहाँ से निकलकर तुम्हें पहले एक काम करना है। इस काम की शुरुआत कैसे और कहाँ से, वो मेरा आदमी जहाँ ले जाए जैसे कहे वैसा करना, तभी तुम्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अपनी बात बोलकर वो बाहर निकल गया था। जब उसके जाते उसका खास आदमी अंदर दाखिल हुआ था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, और याद रखना होशियारी की तो वहीं शूट कर दूंगा। शान की पेशानी पर अपनी गन रखकर दबाव डालते वो सर्द लहजे में बोलकर उसे लिए बाहर निकल गया। मुझे आपसे बात करनी है वीर भाई। सामने बैठी वीर को मुखातिब परिशे एक नज़र कमरे से निकलकर आती आयत पर डाली, जो कॉलेज के लिए तैयार होकर आती उसके करीब ही आ बैठी थी। बोलो परिशे। खाना खाते वीर के हाथ परिशे की आवाज़ पर रुके थे। एक नज़र उसके पास आकर बैठती आयत पर डालता वो वापस निगाहें मुड़ गया था। अगर मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए हो तो आप देंगे? वो जो सोचे बैठी थी बड़े आराम से बात कर लेगी, अब सबकी निगाहें खुद पर मरकूज देख वो हिचकिचाई थी। तुम्हें मुझसे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं परिशे। वीर की बात में जो मान छुपा था वो वापस पुरइत्माद हुई थी। वादा करें। वो जानती थी वीर उसकी बात टाल ही नहीं सकता, जबकि दूसरी जानिब याजान को इस पर बेतहाशा यकीन था। परिशे याजान इब्राहिम, ये तुम्हारे वीर भाई का वादा है। खुश? अब बोलो क्या कहना है। जूस से भरा गिलास उठाकर बोलता वो वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। ये पहली बार था जब परिशे और वीर की इस तरह बात हुई थी, जबकि वो अक्सर उसके खिलाफ ही बोलता था। वो सब हैरान भी थे और खुश भी। पास बैठी दादी महज मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी पूरी बात परिशे वीर से बात करने से पहले ही इनसे सारी डिस्कस कर चुकी थी। मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है, मैं हाँ कर रही हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं? क्या मासूमियत थी उसके पास बैठी शहला और यशवा बैक वक्त मुस्कुराहट रोक गई थी, जबकि आयत के चेहरे पर नागवारी आई थी। अचानक ही वो उठने लगी जब पास बैठी परिशे और याजान ने उसका हाथ थामकर उसे वापस बिठाया था। तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा कोई मासूम ख्याल नहीं परिशे? मैं नजर नहीं आया तुम्हें? उसकी शक्ल देखो, कहाँ से इसके लिए रिश्ता आ सकता है? इस खामोशी में शेरी की आवाज़ पर हंसी रोककर बैठे मिसम, यशफा और शहला का कहका बेसाख्ता था। शादी का ज़्यादा जोश चढ़ रहा है बेटा, गले में बाजू डालकर बोलते मिसम ने उसकी गर्दन पर और जोर डाला था। अभी छोड़, अभी बीवी आई नहीं, इस पहले ही हड्डियां तोड़ रहे हो। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते वो अपनी जगह बदल चुका था। दिन बता देना। कुर्सी से उठते वक्त वो बस ये 3 अल्फाज बोलता बगैर किसी पर नजर डाले बाहर निकल गया था, जबकि आयत परेशानी से कभी याजान तो कभी परिशे को देख रही थी। आयत के सिवा हर कोई परिशे की बात को समझ गया था, जबकि आयत को बताना बेशक अब याजान के जिम्मे था। कॉलेज के दौरान आयत ने एक लफ्ज़ भी परिशे से बात नहीं की थी। वो नाराज़ थी या यूं ही वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक रात पहले वो कैसे उसे इतनी अपनाए दिखा रही थी और अगले ही दिन वो सब क्या था। क्लास से निकलती वो दोनों खामोशी से आगे बढ़ रही थी जब अचानक ही पीछे से आती परिशे की आवाज़ पर आयत और उसकी दोस्त फौरन मुड़ी थी। जमीन पर पाँव पकड़कर बैठी परिशे चीखी थी, क्या हुआ परिशे? परेशानी में उसके करीब आकर सवाल करती वो उसका पाँव टटोलने लगी थी। पाँव मुड़ गया बोलकर आखिर में लब भेजकर वो दर्द पर काबू पाना चाह रही थी। ध्यान कहाँ था परिशे? उठने की कोशिश करो। वो खुद भी परेशान हो गई थी। नहीं हो रहा आयत। कई बार उठने की नाकाम कोशिश करती वो आखिर में हिम्मत हार कर बोलती आयत और उसकी दोस्त के सहारे खड़ी होती बेंच पर बैठ गई। मैं भाई को बुलाती हूँ, वैसे भी लास्ट लेक्चर है। आयत बोलते हुए बाहर निकल गई। पीछे परिशे पैर को पकड़कर बैठी खुद को याजान के गुस्से के लिए तैयार कर रही थी। उसने मना किया था कि ये शूज मत पहनो, मगर वो सदा की जिद्दी ये सैंडल पहन आई थी जिसमें अक्सर वो लड़खड़ाती थी और याजान थामता था, मगर आज वो बिलाकर गिर ही गई थी। बामुश्किल आयत के सहारे गेट पर आते वो सामने खड़े याजान को देखकर वहीं रुकी थी, जो अब उसकी तरफ आता बगैर जगह का ख्याल किए उसे बाजुओं में उठाकर कार में आराम से लाकर बिठा चुका था। आयत, पीछे वीर की कार है, बैठकर घर जाओ, मैं डॉक्टर से होकर आता हूँ। आयत की जानिब आकर उसे अपनी कार के पीछे खड़ी वीर की कार की जानिब इशारा करके बोलता। उसकी कार में बैठते ही अपनी कार में बैठ वो कार का रुख अब हॉस्पिटल की जानिब मोड़ चुका था, जबकि पास बैठी परिशे पर एक नज़र डालना भी उसने ज़रूरी ना समझा था। बस एक नज़र उसके पाँव में मौजूद उसने उसकी सैंडल ज़रूर देखी थी।
जो उसके सुबह उसके तैयार होते वक्त मना किया था, वो ऐसे ही किसी हादसे से बचने को उसे मना कर रहा था। उसका यूं अपनी सैंडल की जानिब देखना परिशे देख चुकी थी और अब लपसिए सर झुकाकर बैठी उंगलियां चटखाने में मसरूफ थी। जानती थी इस वक्त बोलना फजूल ही जाना था। कार खामोशी से अपने रास्ते पर रवां दवा थी जब अचानक ही वीर ने कार सड़क की एक साइड पर पार्क की थी। यूं कार के रुकने पर आयत, जो बाहर की जानिब देख रही थी, हैरान होती वीर की जानिब देखती, जो पुरसकून सा सीट से टेक लगाए उसे ही देखने में मसरूफ था। तैयार हो मेरी शादी के लिए? खामोशी को आखिर वीर ने ही तोड़ा था। आपने इसलिए कार रोकी है? मुझे घर जाना है, फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। आयत का लहजा बेहद सर्द था, जिस पर गुस्सा करने के बजाय वीर मुस्कुरा दिया था। वाकई फजूल है मेरी शादी। सो सॉरी जानम, हमारी शादी। पूरी तरह अपना रुख उसकी जानिब करता वो उसका खून खुश्क कर देने के दर पे था। याजान इजाज़त दे चुका था, वो खुद ही आयत से बात करना चाहता था। रात के वक्त ही उसे याजान ने आगाह कर दिया था। क्या वो अपनी झल्ली बीवी की हरकतों और सोचों से अनजान रहा था जो अपनी बहन की दिली कैफियत से रहता? क्या बकवास है, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे घर जाना है, कार अनलॉक कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती, आखिर में झुंझलाकर बोलती वो उसके अचानक करीब आने पर दरवाजे से जा लगी थी। मुझे वाकई पता नहीं चला तुम इतनी जल्दी मेरा आशियाना बनाने के लिए तैयार हो गई। मुझे अब भी लगता है कि तुम छोटी हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मगर यकीन जानो तुम्हारे दिल में मौजूद जितनी मोहब्बत है उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारे इन जज्बात की इज्जत है। मुझ पर लाजिम है कि मैं इन जज्बात का एहतराम करूं जो अब तक तुम्हारी इन जज्बात की करते आया हूं। तुम गुड़िया ही हो मेरी, जिसको एक गुड़िया की ही तरह रखना चाहता हूं और अब तक रखता आया हूं। मैं अब एक लम्हा उदास न रहे इस चेहरे पर जो हर लम्हा मुस्कुराहट सजाने को क्या कुछ नहीं किया अब तक तुम्हारे वीर ने। उसकी कही इस बात पर वो कई फ्लैशबैक को अपने सामने घूमता देख रही थी। वो जब जब उदास होने लगती थी वो लम्हे में उसका मूड चेंज कर देता था। यूं ही वो उसके दिल पर तो बराजमान नहीं था। पहली नज़र की मोहब्बत को उसकी अपनी जसारतों ने इश्क की मंजिल तक पहुंचाया था। वो सारी सारी रात उसके पेपर के दिनों जागता था। देर रात वो जो फरमाइश कर दे वो खुद बगैर एक भी लम्हा के लिए पेशानी पर बल डाले पूरी करता था। मुझे घर घबराहट के मारे उसकी जुबान पर जैसे कुफर लग चुका था। जा रहे हैं, रिलैक्स करो। मुस्कुराते हुए बेतहाशा हैंडसम लगता था। पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाकर वो कार स्टार्ट कर चुका था। घबराहट में वो पानी की बोतल थामे बैठी बस उसे घुरे ही जा रही थी। अस्पताल से निकलते वो उसे हवेली लाया था। सच चुकर पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ था, जबकि उसे एक दिन तक मुकम्मल रेस्ट करने को कहा था डॉक्टर ने। हवेली में दाखिल होते याजान उसे बेसमेंट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में ले आया था। कमरे में दाखिल होते परिशे का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हवेली बाहर से किसी तरह की पुरअसरार और पुरानी नजर आती थी, जबकि अंदर वो किसी खूबसूरत ख्वाबों की ताबीर से कम ना थी। जहाजी साइज बेड और पूरे कमरे में बिछा रेड कारपेट, इस कमरे में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। अंदर दाखिल होते याजान ने पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद करते हुए उसे बेड पर लाकर नरमी से बिठाते अब उसकी दवाइयाँ टेबल पर रखीं। एक लफ्ज़ कॉलेज से लेकर अब तक इन दोनों के दरमियान अदा नहीं हुआ था। किंग, उसकी खामोशी पहली बार परिशे को खिली थी। वो डांटता, रोब झाड़ता, लाड उठाता ही उसे अच्छा लगता था, जबकि अब उसकी पुकार पर भी याजान ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। गुस्से में लाल होती वो बेड से नीचे उतरने लगी जब अचानक ही किंग ने उसकी तरफ आते उसकी गर्दन दबोच कर उसे बेड पर लेटाया था। तुम्हारी जिद किंग का मुकाबिल हरगिज़ नहीं कर सकती। परिशे, याजान, इब्राहिम, खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो और हरगिज़ मुझसे अब बात करने की जुर्रत मत करना। शदीद बेरहम था वो। अपनी थोड़ी पर उसकी गिरफ्त हल्की होती वो उसे धक्का देती पीछे हो गई। कंफर्टर में पूरी तरह खुद को छुपा गई थी। पल में, नरम पल में वो क्या बन जाता था। एक नज़र उसके छुपे वजूद पर डाल लाइट्स ऑफ करते याजान ने एक सेकंड के अंदर खुद को वहाँ से गायब किया था। ये सब क्या हो रहा है? घर में दाखिल होते आयत, जो सीधा कमरे में जाने लगी थी, घर के अंदर होती तैयारियां देख हैरान परेशान पास ही बैठी दादी से मुखातिब थी। तुम्हारी और वीर की मेहंदी की तैयारी, चलो कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। उसे जवाब देती वो वापस फूलों से कुछ बनाने लगी थी। यानी वीर की बात सच थी। सुबह परिशे ने वीर से आयत की ही बात की थी। क्या किसी को कोई एतराज़ ना था? और वीर, क्या वो सिर्फ परिशे के लिए माना था या उसके दिल में कोई जज्बात थे? उसकी कई बातें अजीब थी, इतनी सीधी ना थी जो आयत इतनी जल्दी समझ जाती थी। यही सब सोचते वो अपने कमरे में दाखिल होती बेड पर चित बैठ गई थी। परिशे कैसी होगी? आई होप उसका पाँव ठीक हो। ऊपर जाने के बाद में सोचती वो पहले उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। व्हाट द हेल, क्या कर रही हैं आप दोनों? जानती भी हैं डॉक्टर हूँ मैं और आप दोनों पर केस कर सकती हूँ। हॉस्पिटल के केबिन में बंधी लेडी डॉक्टर पास खड़ी मास्क लगाए इन दो लड़कियों पर गजबनाक हो रही थी। और हम इस केस को दर्ज होने से पहले वैसे ही मिटा देंगे जैसे इस बच्ची के घर वालों के किसी को तुमने और बाकी डॉक्टर्स ने मिटाया था।
اس کی لیفٹ سائڈ کھڑی لڑکی کی پھنکار پر وہ لمحے بھر کو کانپی تھی۔ اس لمحے شدت سے اسے ان دونوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ انہیں جواب دیتی جب اگلے ہی لمحے دو مرد اس کمرے میں داخل ہوتے ان لڑکیوں پر گن تان گئے تھے۔ کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ اب انہیں تمسخر بھری نظروں سے دیکھتے وہ اپنے ساتھی کو اپنے آپ کو کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی، جب اچانک ہی ان لڑکیوں نے ان دونوں سے ہاتھا پائی شروع کی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں گیم ان پر ہی الٹی پڑی تھی۔ وہ دونوں ہٹے کٹے مرد کچھ پل میں ان لڑکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تھے۔ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا، اب دوسری لڑکی سرد آواز میں بولتی گن اس پر تان گئی تھی۔ جب اچانک ہی فائر ہوا تھا، اس خاموشی میں جبڑے بھینچ کر کھڑی دوسری گرین ماسک لگائے لڑکی نے مٹھیاں بھینچی تھیں، بازو میں لگی گولی چھو کر گزری تھی۔ دوسری لڑکی نے نفرت بھری نظروں سے زمین پر لیٹے اس کے وفادار کتوں کو دیکھا تھا جو ملک کے غدار تھے۔ اگلی ہی لمحے 3 فائر ہوئے تھے اور وہ 3 وجود وہیں زمین پر گرے، اپنے گناہ تک کی معافی تک نہ مانگ پائے تھے۔ شاید ہی وہ اگلے سال تک یاد کر پاتے کتنے ہی وہ گناہ کر چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کھڑکی سے نکل کر خفیہ راستوں سے نکلتے وہ جیسے باہر آئی تھی۔ شہلا نے اپنا ماسک اتار پھینکا تھا۔ دیوار سے لگی یشوا گہرا سانس بھرتی گن پینٹ میں اڑسنے لگی تھی جب اچانک ہی ان کے پاس آتی کار نے شہلا کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ بیک وقت یشوا کی نظر اس جانب گئی تھی، اگلے ہی سیکنڈ وہ شہلا کو اپنی جانب کھینچ کر گن نکال کر اس کار پر کئی فائر ایک ساتھ کر گئی تھی۔ کار بلٹ پروف تھی، ایک بھی کھروچ اس پر نہیں آئی تھی۔ کار مڑ کر وہ اب واپس ان کی جانب آ رہی تھی۔ اس وقت یوں ہی یشوا چلو کچھ ہی فاصلے پر کار ہے، شہلا کی آواز پر ہونٹ بھینچ کر ایک نظر قریب آتی کار کو دیکھ وہ شہلا کے ساتھ اپنی کار کی جانب بھاگ آئی تھی۔ جب وہ کار فل سپیڈ سے آتی یشوا کو دور اچھال گئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ کار ان کی نظروں سے کچھ ہی لمحوں میں اوجھل ہوئی تھی۔ وہ ٹکر اتنی بڑی نہ تھی، تبھی گھٹنا پکڑے یشوا دوسرے ہاتھ سے اپنا ماسک اتارتی درد کو خود پر حاوی ہونے سے روک رہی تھی۔ یشوا خیال سے چلو ہم گھر چلیں، میں بینڈیج کروں، شکر ہے پتھروں سے نہیں لگی۔ اس کا دوسرا بازو پکڑ کر سہارا دے کر کھڑا کرتی شہلا اسے کار تک لے آئی تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا، کچھ ہی دور چھوڑ دو بس۔ سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتی وہ اپنا دوسرا ہاتھ کندھے پر رکھ کر خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ ان کی ٹریننگ تھی کہ اتنی چوٹوں کے بعد بھی وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ بیل کی آواز پر ایکسرسائز ایریا سے نکل کر آتا اوہان صرف ٹراؤزر اور بلیک منیان میں ملبوس تھا۔ شام کی سیاہی پوری طرح آسمان پر پھیل چکی تھی۔ گردن پر آیا پسینہ، ہاتھ میں مجھے ٹاول سے صاف کرتا پاس پڑے کاؤچ پر پھینک کر وہ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی یشوا کو دیکھنے لگا۔ حیرانی کے ساتھ اگلے ہی پل کئی بل اس کی پیشانی پر آئے تھے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، باہر کی جانب نظر پڑتے اس اندھیرے کو دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ یش تم؟ ابھی اس نے بات ہی شروع کی تھی جب وہ اس کے بازو میں جھول گئی۔ پریشانی میں کبھی وہ زمین پر گرا خون تو کبھی بازو میں بے ہوش ہوئی یشوا کو دیکھے گیا تھا۔ یزان روٹنے کے بعد وہ جو دن میں سوئی تھی اب شام میں جا کر اٹھی، خود کو اکیلا وہاں موجود پا کر اچانک ہی گھبرائی تھی۔ اس حویلی سے اسے خوف آتا تھا، مگر وہ جب یزان کے ساتھ ہوتی تھی اس کا خوف کم خود بخود ہی ہو جاتا تھا۔ کشن پر اپنا پاؤں پرے رکھ اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ آگے کو جھک کر کشن ہٹاتی، ہاتھ سے ذرا اپنا پاؤں دبا کر وہ اس حرکت دیتی ہوئی زمین پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پاس ہی اس کی شال پڑی تھی، ہاتھ بڑھا کر شال اٹھا کر اپنے کندھے کے ارد گرد پھیلاتی ہوئی وہ باہر نکل آئی۔ حویلی روشنی میں ڈوبی اچانک آج الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ حجاب سے نکلتی لٹیں انگلی کی مدد سے اندر کرتی دھیرے دھیرے وہ سیڑھیوں کی طرف آتی، بمشکل ہی ایک قدم لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے رخ موڑ کر کھڑے اس کی نظر شیری پر جا ٹھہری تھی۔ فون کان سے لگائے، شاید وہ اس کی موجودگی سے لا علم تھا۔ کنگ، سب انڈر کنٹرول ہے۔ مگر وہ تم جانتے ہو، مجھے پر رحم نہ کھانا، تم دیکھتے جاؤ، بیوی کے ذریعے تم سے بدلہ لوں گا۔ آخری کی لائن فون چہرے کے سامنے کر کے بڑبڑاتا وہ اس کی آہٹ پر رخ موڑتے سیڑھیوں پہ کھڑی پریچے کی جانب جاندار مسکراہٹ اچھالتا اس کے قریب ہی آیا تھا۔ دوسری طرف کیا بات ہوئی تھی وہ ناواقف تھی۔ کہاں ہے کنگ؟ سنجیدگی سے پوچھتی ہوئے سامنے کاؤچ پر بیٹھے میزم اور شہلا پر ایک نظر ڈالتی ان کے قریب آ گئی۔ پاؤں ٹھیک ہے تمہارا؟ یا اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کے قریب آ کر بیٹھتی شہلا پیار سے گال سہلا کر کہتی، یقیناً اس کا دھیان کنگ پر سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر شاید وہ سبھی اس سامنے بیٹھی ضدی لڑکی سے ناواقف تھے۔ مجھے کنگ کے پاس جانا ہے میزم بھائی۔ اس کا انداز اب بھی سنجیدہ تھا، جبکہ اپنی بات پر شیری کے بدلتے تاثر اسے چھپے نہ رہے تھے۔ وہ آ جائے گا، ذرا کام سے کیا ہے، تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں، وہ ناراض ہوگا ہماری ذمہ داری پر۔ ابھی وہ اپنے جملہ بھی مکمل نہیں کر پایا تھا جبکہ اس کی بات کو پریچے نے بیچ سے کاٹا تھا۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں میزم بھائی، نہ ہی اس بات سے ناواقف کہ آپ لوگ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس حویلی میں؟ ہاں، کیا اب تک اتنا بھی نہیں سمجھ پائے کہ میں کنگ کے خلاف نہیں ہوں؟ کیا وہ مجھے اتنا بھی نہیں سمجھ پایا؟ مجھے ابھی اور اسی وقت دے کر جائیں۔ کیا آج تک کوئی سوال کیا ہے میں نے آپ سب کے کام کے خلاف؟ کیا میں نے پوچھا شہلا تمہارے گھٹنے پر یہ مٹی کیوں ہے، یا پھر آپ کے بالوں پر سوکھی مٹی کیوں موجود ہے؟ اور نہ یہ پوچھا کہ اس وقت آپ کے جوتے پر خون کے دھبے کیوں ہیں؟ اس کا انداز ایسا ان سب نے پہلی بار دیکھا تھا۔
ہر چیز سے انجان دکھنے والی ہر چیز سے واقف تھی۔ اپنے گھٹنے اور پاؤں کو دیکھ شہلا نے لب بھینجے تھے۔ آئی ہوپ یشوا ٹھیک ہو، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں، آپ دونوں میں سے جو آنا چاہے آ جائے۔ اپنی بات کر کے وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اٹھ کر باہر کی جانب چل دی تھی، جبکہ اس کی ہوشیاری پر شہلا داد دینے والے انداز میں مسکرائی تھی۔ بمشکل چلتی وہ ضدی لڑکی یقیناً کنگ کے غصے کو نظر ہونا چاہتی تھی۔ زخمی بازو پر زور پڑتی اس کی آنکھ درد کے باعث کھلی تھی۔ خود کو کمرے میں پا کر وہ جو اب تک غنودگی کے اثر میں تھی، جھٹکے سے اس پر سے نیند کا خمار اڑا تھا۔ خود کو سمپل ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس پا کر وہ چونکی تھی۔ زخمی بازو اب سفید پٹی سے بندھا تھا۔ گھٹنے پر وزن ڈالنے سے اس میں اٹھتی ٹیس پر یشوا نے جبڑے بھینجے خود کو چیخنے سے روکا تھا، مگر اسے اس وقت کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ کمرے میں لگی جا بجا اوہان کی تصویریں گواہ تھی، یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ وہ یہاں جتنی بار آئی تھی دروازے سے ہی لوٹ گئی تھی۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار یہاں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، درد میں اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہوتی جب اسی لمحے دروازہ کھول کر اوہان اندر داخل ہوا۔ فیلنگ بیٹر، اس کے قریب آ کر واپس اس کی پوزیشن ٹھیک کرتے ہوئے وہ اسے چادر اڑاتا پرسکون انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، مجھے چینج کس نے کرایا؟ دل میں مچلتا سوال وہ آخر زبان پر لے آئی تھی، میرے علاوہ کس کی جرأت ہے؟ اس کے ہاتھ پر واضح ہوتے زخم پر وہ پاس پڑا فرسٹ ایڈ کھول کر اب اس کے ہاتھ پر دوا لگاتا، جس انداز میں جواب دے چکا تھا وہ کچھ لمحہ کچھ بھی زبان سے ادا کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے لوٹ ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتی وہ ایک سائڈ سے نکلنے کو تھی، جب ایک ہی جست میں اوہان نے اسے کمر سے دبوچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ میں نے اجازت دی تمہیں؟ ماتھے پر تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وہ اسے اس وقت ایک کرخت پولیس آفیسر لگا تھا، جبکہ وہ موجود بھی اس لمحے پولیس یونیفارم میں تھا، مگر مجھے گھر۔ ابھی وہ جملہ مکمل کر دی جب وہ دوبارہ ہاتھ تھامتے اسے ٹوک کر اپنی بات کہنے لگا، اپنے گھر میں ہی ہو تم یشوا اوہان ابراہیم، اب خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھ جیسے بے شرم کو کروانا آتا ہے۔ دوا لگا کر اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بات کرتے آج اس کا انداز پہلے سے کافی الگ تھا، وہ اصلی کھڑوس پن، روڈ بیہیویئر کہیں جیسے دور جا سویا تھا۔ ہاں مجھے گھر میں کام ہے اور میں یہاں نہیں رک سکتی۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر بولتی وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب اوہان نے جھک کر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس کی راہ فرار بند کی تھی۔ کہا تھا نا جب میری قید میں آؤ گی تو کوئی راہ فرار نہیں رہنے دوں گا۔ خود آئی ہو تم یش میرے پاس، میرے آشیانے میں چل کر۔ بولتے ہوئے اوہان کے لب کئی بار اس کی ناک سے مس ہوئے تھے۔ سانس روکے وہ اس کی شدت اس کے لفظوں سے محسوس کرتی جی جان سے کانپی تھی۔ ہان پلیز۔ پیچھے کو کھسکتی وہ اس کے اور اپنے بیچ کچھ فاصلہ طے کر گئی تھی۔ جب اوہان اس کے نزدیک مزید جھکتا اسے پھر سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری بن جاؤ۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی گمبھیر بھاری آواز میں کی گئی سرگوشی پر چونکی تھی۔ تمہاری زندگی یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہان۔ اپنے ہی الفاظ اسے زہر کی مانند لگے تھے۔ جاؤ گی تو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی مجھے۔ موقع دے رہا ہوں، پہلی بار آخری بار یشوا اوہان بی مائن فار ایور۔ گردن پر جھکتے وہ اب اس کی شہرت سے لب مس کر رہا تھا۔ اس کی بے باکی پر یشوا کے رہے سہے آسان بھی خطا ہوئے تھے۔ مجھے چھوڑے گی نہیں تم؟ اوہان کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کر کے جیسے کوئی وعدہ لینا اب چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ میں خوف محسوس کرتے اوہان مسکرایا تھا۔ اتنا حق رہنے ہی کہاں دیا تم نے؟ گردن پر رب رکھ کر بوسہ دیتے وہ اب اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا، ہاتھ تھامے۔ وہ وعدہ کرو کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی مجھ سے۔ میری زندگی میرے لیے اہم ہے۔ میری زندگی نے اگر مجھ سے کچھ چھپایا تو اپنے ہاتھ سے جان لینا ہوگی۔ تمہیں کون تھے وہ لوگ؟ آنکھوں میں آنکھیں کاٹ کر بولتا وہ اس کی ہر فرار کی راہ بند کر گیا تھا۔ میں چھپاؤں گی نہیں ہان، مگر کنگ کا معاملہ ہے، میں تم سے اور کنگ سے مرتے وقت تک غداری نہیں کر سکتی۔ اپنی بات وہ درست الفاظ کا چناؤ کر کے کہتی، اس کا بڑا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آئی ہوپ تمہارے اس یقین پر کنگ نے اب تک انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا ہوگا۔ زہر خند لہجے میں بولتا اوہان اس کا زخمی بازو بھی ساتھ ساتھ سہلا رہا تھا۔ کنگ پر شک ہے تمہیں؟ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو ان کے درمیان اتنے وقت بعد اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ بتاؤ مجھے کون مشکوک لگتا ہے؟ اس پر جھکتے بولتا وہ اس کے کہکے کا سبب بنا تھا۔ اس کمرے میں کھلکھلاتی وہ پہلی ہنسی تھی اس کی شریک حیات کی۔ سگریٹ کا دھواں آزاد فضا میں چھوڑتے وہ پاس بیٹھی، سنکے نازک کا وہ ہاتھ جو اس کے کندھے پر موجود تھا اگلے ہی لمحے اپنے گرفت میں کر چکا تھا۔ کسی کی نظروں نے یہ منظر سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے دیکھ کر نہ جانے کیسے خود پر قابو پایا تھا۔ جب کنگ کی نظر سامنے اٹھی تو ان آنکھوں میں لمحہ بھر کو کوئی عنصر ابھرا تھا، پھر وہی انجان ہوتا اس لڑکی کے وجود میں پناہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ دوسری جانب وہ اسے دبوچ کر اس لڑکی سے دور پٹخ دینے کا ارادہ کرتی آگے بڑھنے لگی، جب کسی کی مضبوط گرفت میں اس کی نازک کلائی آئی تھی۔ غصہ، ڈر، خوف ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں اترا تھا۔ نشے میں دھت وہ شخص اس کے وجود پر جھکنے کو تھا جب کسی نے لمحے کی قید میں اس کے گندے وجود کو کسی اچھوت کی طرح اچھال کر پٹخا تھا۔ کتنے ہی فاصلے پر جا کر وہ زمین پر اچانک ہوئے حملے سے سنبھلا بھی نہ تھا جب کنگ نے اسے دھمک کر رکھ دیا تھا۔
اس کے مضبوط واروں نے کچھ ہی لمحوں میں اسے خون میں لت-پت کیا تھا۔ ایسے میں اس کے اس وحشی عمل نے پریشے پر کپ کپی طاری کی تھی۔ سانس کا جو پہلے ہی مسئلہ تھا وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی جب کنگ نے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اپنا گرم حصار میں اسے لیا تھا۔ اپنے کوٹ میں اس کا وجود سنبھالتا وہ مسم کی بڑھائی شال دبوچ کر اس کے گرد اڑا کر اسے بازوں میں اٹھا کر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کلب میں ہر کوئی حیران پریشان تھا۔ زمین پر گرے اس آدمی کے خون نے زمین کو داغدار کیا ہوا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب تیزی سے رواں دواں تھی۔ ایسے میں آگے بیٹھے شیری اور مسم پریشانی میں ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی پیچھے بیٹھے یازان کو جو پریشے کا سر اپنی گود میں رکھے نرمی سے اس کے سر پڑتے گال سہلاتا سخت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کار ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے آ رکی تھی۔ نرمی سے پریشے کا سر سیٹ پر رکھ کر دروازہ کھول کر باہر نکلتے کنگ نے نرمی سے اسے بازوں میں بھرا تھا۔ ایک بھی لفظ اب تک اس نے مسم اور شیری کو نہیں کہا تھا مگر وہ دونوں جانتے تھے شیر کی چپ وقتی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر کنگ نے اسے نرمی سے لا کر بیڈ پر لٹاتے کمفرٹر اڑایا تھا۔ دوائی کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی۔ جھک کر نرمی سے اس کے نفس چومتا وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ اب بیسمنٹ کی جانب تھا۔ بیسمنٹ میں داخل ہوتے بغیر ہی کسی پر نگاہ ڈالے وہ سربراہی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ کمرے کی لیفٹ سائڈ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے شیری اور مسم نے اس کے آنے پر جھکے سر کو نہ اٹھایا تھا۔ وضاحت دو مسم شہادت کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھماتا وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا رہا تھا۔ کنگ کی بیوی کا حکم ماننا مجھ پر فرض تھا۔ اس کے انداز پر کنگ نے نگاہ اٹھا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ اور کنگ کا مسم کیا میرا حکم بھول گئے تھے؟ کیا بھول گئے تھے اس کی طبیعت کے بارے میں؟ وہ نہیں جانتی، تم جانتے تھے نا سب۔ ایسے گھٹیا جگہ اسے لانے کا مقصد کیا تھا آخر؟ تیش میں بولتے ہوئے کنگ نے اٹھ کر سامنے پڑی ٹیبل کو زوردار ٹھوکر رسید کی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ فاصلے پر جا گری تھی۔ اسے ایک نہ ایک دن سب جاننا ہی ہے نا کنگ؟ خود بتا دو ورنہ یقین جانو وہ خود بہت سے غلط مطلب نکال سکتی ہے، پھر اس کی دوری تمہیں پچھتاوے کی نظر ضرور کر دے گی۔ جواب اس کی پشت سے آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ویر کی آواز پر شیری نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے نظروں سے اشارہ کرتا کنگ کے قریب آ رکا تھا۔ ایک نہ ایک دن وہ دن میں خود لکھوں گا شاویر، اس لمحے تم سب میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ گردن کی پھولتی رگیں اسے بڑھتے ہوئے اشتعال کی گواہ تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تینوں باری باری وہاں سے نکلے تھے۔ جیب میں موجود USB نکال کر کنگ نے کچھ قدم آگے بڑھائے تھے اور آمنے سامنے بالکل سادہ دیوار تھی۔ اس سادہ سے نظر آنے والی دیوار پر کنگ نے ایک مخصوص جگہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ دیوار دو حصوں میں بٹ کر کھلتی چلی گئی تھی۔ سامنے ہی کئی سیاہ پوٹلیاں موجود تھیں۔ ہاتھ میں موجود USB وہ ایک جگہ رکھ ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ رنگ کی پوٹلی اٹھا کر اس میں سے کچھ نکالتے جیب میں ڈال چکا تھا۔ ان سب سیاہ پوٹلیوں میں صرف ایک الگ رنگ کی پوٹلی تھی جو اب وہ واپس رکھ چکا تھا۔ اندر موجود بٹن کو دباتے ہی وہ واپس اپنی اصلی شکل میں دیوار لوٹ آئی تھی۔ دیکھتے ہوئے سر کو تھامتی وہ کئی لمحے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ پلوں میں نیند کا خمار دماغ سے اوجھل ہوتے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ کمرے میں وہ اکیلی موجود تھی مگر وہاں اس ہوا میں پھیلی مخصوص کولون کی خوشبو پر آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں صبح سے قدرے بہتر تھا جس کی بنا وہ پرواہ کیے بغیر شال اٹھائے یا حجاب کیے وہ یوں ہی باہر نکل آئی۔ اس چیز سے سبھی واقف تھے کنگ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ باہر نکلتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے یازان پر جا پڑی جو سمپل گرے ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں موجود لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس میں مصروف سا بیٹھا ہر چیز سے بیگانہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ کچھ دیر بعد گھونٹ بھر رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتی وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ایک درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ پاؤں اس کا کارپٹ میں بری طرح الجھا تھا۔ اسی جگہ جہاں صبح درد نکلا تھا اب آدھی جگہ زور آیا تھا۔ ہونٹ بھینجے اس درد پر قابو پاتی وہ اچانک ہی گرنے لگی تھی۔ ڈر کر آنکھیں بند کیے وہ جو خود کو زمین پر گرنے کا انتظار کر رہی تھی اپنا وجود ہوا میں محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی جو ان سرخ نیلی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ اسے محسوس نہیں وہ کب اس کے پاس آیا تھا۔ وہ شاید اپنی سوچوں میں اتنا الجھی تھی اگلے ہی لمحے پریشے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا گئی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا مگر شاید ہی یہاں کسی کو پرواہ تھی۔ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے لیے یوں ہی صوفے کی جانب بڑھ کر اسے صوفے پر بٹھاتا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اب اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ جب پریشے نے ٹیس اٹھنے کے باوجود بھی اس کی گرفت سے اپنا پاؤں بے دردی سے کھینچا تھا۔ یہ عمل کرتے اسے درد ضرور ہوا تھا مگر وہ اس لمحے ہرگز اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می کچھ فاصلے پر ہوتی وہ ابھی اٹھنے ہی لگی تھی جب اگلے ہی پل کنگ نے اٹھتے ہوئے اس کا منہ دبوچا تھا۔ مجھ سے میرا ہی وجود الگ کرنے کی کوشش مت کرو پریوش، پہلے ہی میرے وجود کو درد دے کر اپنے اوپر سزا لکھوا چکی ہو۔ میری سزائیں اتنی عام نہیں جو تم اتنے آرام سے سہ سکو۔ چہرے پر غراتے وہ اپنی پکڑ نرم کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں سننا تمہیں، چھوڑو مجھے نہیں رہنا یہاں۔ آئی ہیٹ یو، اسٹے اوے فرام می، جسٹ لیو۔ سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیل کر بولتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھ سے بے مول ہوئے تھے۔ اب کتنی نفرت ہو گئی پریوش کو کنگ سے۔
लहजा अब भी नरम था, अलबत्ता वो अब उसके करीब ही बैठ चुका था। मुझे हर उस शख्स से नफरत है जो तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता है। ढके चुपे अल्फाजों में वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आई थी। रोती हुई लड़कियों से सख्त चिढ़ है मुझे, मगर तुम्हारा रोना परिवेश अजीब सी कशिश थी उसके अल्फाज में, और मजबूरी जैसे वो खुद को कुछ करने से रोके हुए था। मैं तुम्हें जला दूंगी। जलन, गुस्सा उसकी आवाज में क्या कुछ ना था जो महसूस होते याजान ने कहका लगाकर पीछे सोफे से पुष्ट से जा लगा था। मेरी रूह तुम्हारे अंदर कैद हो जाएगी। कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए वो उसके कान की लो दांतों में दबाकर छोड़ते वापस उसी पोजीशन में गया था। तुमने लिमिट क्रॉस की। मैं मर नहीं गई, अभी जिंदा हूँ। जब सांस ना ले पाऊँ तो चले जाना किसी और की बाहों में। उसका इत्मीनान इस लम्हे परीक्षे को जहर से भी ज्यादा बुरा लगा था, जिसका इजहार वो कर चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे किंग पर नजर पड़ते उसका सांस रुका था। सर्द नजरों से उसकी जानिब देखता वो उसकी सांस रोक गया था। खुद में सिमट नहीं सकती तो तुम्हें वाकई ये शक है मैं इस सुकून के अलावा दुनियावी लज्जत के पास जाऊंगा। आवाज में तैश और अफसोस का मिला जुला अंसर था। तुमने उसे छुआ, मैंने देखा।